Hello everyone, I'm back with another video which is on the topic gender construct, gender the nirman. Since 1970, sociologists and feminist scholars use the understanding of gender as social construction, which separates the terms sex and gender. ਕਹਿੰਦੇ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਇਸ ਸਕੋਲਰ ਨੇ यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्शन कहते कि है जेंडर एक सोशल समाज ने बनाया है जेंडर लिंक जो दसिया भी मुंडा है कुड़ी होगा किने दसिया एक समाज ने बनाई हुई नीति है ये विच सैपरेट द टर्म सैक्स एंड जेंडर सैक्स जेंडर अलग अलग सब किया गया हूँ की है क्वेश्चन अराइज होता है वॉट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सैक्स जेंडर के सैक्स विच की डिफरेंस है Gender is understood as social construction and is found to be culturally determined, whereas sex refers to biological difference as male and female. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਨੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਐਸ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਸ ਵੇਅਰ ਐਸ sex refers to biological difference as male and female. Apart from biological differences, women are given the power of bearing children. कहते biological difference ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ while men are left free to roam or to do work according to their will. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੇਅਰ ਮੈਨ ਆਰ ਲੈਫਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਰੋਮ ਔਰ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਵਿਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨ ਨੂੰ वो आज़ादी दी गई है कि वो फ्री होंगे फ्री टू रोम ठीक है कितने भी घूम सकते हैं टू डू वर्क काम काज ये दसाया गया है कि काम काज वास्ते एक जोड़े मैन पावर है ठीक है उन्होंने दसाया गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर विल भी अपने अकॉर्डिंगली कोई काम चेंज भी कर सकते हैं ठीक है बट औरत का की है का कि वो बच्चे की देखभाल करनी रखा गया ठीक है फिजिकली स्ट्रेंथ इज टेकन एज ए मेजरमेंट फॉर डिसाइडिंग सुपीरियर एंड इन्फीरियर कहते फिजिकल स्ट्रेंथ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ patriarchal mindset disempowering women centralizing power in the hands of men ਹੁਣ patriarchal mindset ਕੀ ਹੁੰਦਾ मर्द प्रधान देश बनाता ठीक है कोई घर के घर का मुखिया कौन होगा मर्द औरत का तो औरत ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਵੂਮਨ ਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਸਇੰਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਉਹ ਮਰਦ ਲਊਗਾ ਮੈਨ ਲਊਗਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਨ ਬਾय वन ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਔਰ ਗਿਵਨ ਔਰ लो सैलरी दी ठीक है औरत को एक लो सैलरी भी दी एज कंपेयर टू मैन ओनली द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज बायोलॉजिकल बस कहते एक ही अधिकार दिता गया कि औरत सिर्फ बच्चे जमन का काम है ठीक है उन्होंने होर कोई अधिकार राइट्स नहीं दिते गए वो पे भी लो कर दी गई ठीक है बिकॉज घर तक इन्हें चलाना है बंदे ने चलाना ऑल द अदर वर्क विद इन द होम दैट वूमन मस्ट डू दैट इज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨ ਇਕੁਅਲੀ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਬਾय मैन ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ
बट दिस वर्क इज कंसिडर्ड वुमन वर्क। कहती एक्चुअली होना कि जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अजकल तो बहुत समा बदल गया, 2020 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ IPS IAS ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਵੂਮਨ work are divided, example nursing, teaching etc. the primary level are mainly ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਐਟ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਰ ਲੈਸ ਪੇਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜॉब। ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜॉब ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜॉब्स ਲਾ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਾ ਲਓ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜॉब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਘਰ, ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਂਗੇ 2:30 ਵਜੇ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜॉब्स ਕੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਨਿਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਨਿਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੜਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਬॉय ਔਰ ਗਰਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਵੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਮਮ ਡੈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬॉय ਦਾ ਤੇ ਗਰਲ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਸੋ ਡਰਾਜ਼ ਫਰਮ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਏ ਗਰਲ ਔਰ ਬॉय। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਗਰਲ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ established patriarchal structure in India। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵਨ ਇਸ, ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਇਰਲ ਲੋਕੈਲਿਟੀ। ਵਾਇਰਲ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਹੈਵ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਹਸਬੈਂਡਸ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੈਟਰੀਲਿਨੀ। ਪੈਟਰੀਲਿਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਸਨ ਨੋਟ ਟੂ ਦ ਡਾਟਰ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਸ ਰਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਟਰੀਲਿਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਸਨ ਨੋਟ ਟੂ ਦ ਡਾਟਰ। ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ, ਮੇਲ। ਵਾਇਰੋ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਇਰੋ ਲੋਕੈਸਿਟੀ of women is significant. This system is deeply rooted in the society that women themselves do not caution and believe from a young age that one day they have to believe their parents home। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਮ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਐ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਸਰਨੇਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
कभी भी हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम ते कभी भी सरनेम नहीं चेंज करता, वाइफ ही चेंज करती है, ठीक है। तो ये भी इंडिया का एक पैट्रियार्की सिस्टम ही तो है, ठीक है। इज ए कॉमन प्रैक्टिस। अ मैरिड वुमन यूजेस हर हस्बैंड सरनेम, दिस लव यूजेस वुमेन आइडेंटिटी, ओन आइडेंटिटी, खुद ही आइडेंटिटी की है, वो तो अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी के नाम ना जी रही है। दैट इज वाई वुमेन्स आर कंसीडर्ड सबऑर्डिनेट टू मैन, सबऑर्डिनेट मतलब तो बाद आती है, ठीक है, पहला बंदा फिर वो वाइफ। Second is marriage. The marriage system is associated with hierarchical family. Hierarchical structure मतलब कुछ तो चलता रहा, ठीक है, वही जिਵੇਂ भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बॉटम टू टॉप जाऊगा, ठीक है। ਤਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਇਟ ਆਰ ਆਲਸੋ ਜੈਂਡਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਗਨ ਫਰਮ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ सोसाइटी के अगेंस्ट वर्क करती थी, कोई भी उन्हें अपना प्रोफेशन चूज करना होता है। नैक्सट इज बिकमिंग मैन एंड वूमन। हम कहते हम मैन एंड वूमन की डेफिनेशन दी है सिमोन दी ब्यूवेर, एक साइकोलॉजिस्ट ने। वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स ए वूमन, बहुत ही सही राइट डेफिनेशन दी है। कहते कोई भी जम पैदा नहीं होंगे, ठीक है, जमदा ही नहीं, उन्होंने मेल फीमेल कहना शुरू कर दिया औरत कहते कहते पर वो रैदर बिकम्स ए वूमन, कहते जमदा ही नहीं, कोई पेट तो नहीं पैदा होंगे, कहते पर उन्होंने बनाया जाता है एक औरत, ठीक है, बट रैदर बिकम्स ए वूमन। वो कहते सोसाइटी तो पैट्रियार्की होगी सिस्टम, दूजा दैन सोसाइटी की सोचती है। फैमिनिस्ट व्यू साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने किया सी, दे आर्ग्यू दैट सेक्स स्पेसिफिक क्वालिटीज एग्जांपल ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस एज masculine and sensitivity and shyness as feminine। ਹੁਣ masculine और feminine two words आए ने, masculine is for males, feminine is for females। कहते ये आर्ग्यू करते हैं ਜਿਹੜੇ स्कॉलर ने दैट सेक्स स्पेसिफिक क्वालिटीज कहते ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਜ਼ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ब्रेवरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, ठीक है, ਜਾਂ कॉन्फिडेंस कि होना मैस्कुलिन में दिता गया, बट सेंसिटिविटी की है कहते नहीं सॉफ्ट होंगे कोमल जी होंगे ने कुड़ियाँ, तो वो की है शाइनेस तो शर्माना, मुंडे कभी नहीं शर्माते, उन्होंने समझाया जाता है। ये सोसाइटी के रूल बनाए कोई नहीं, हम घरों समझाया था मुंडे नहीं शर्माया करते कि कुड़ियाँ वांग शर्माते हो, तो ये डिफरेंस हो गया। एज फैमिनिन हूँ क्या गया मार्गरेट मीड ने किया फैमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये, ठीक है, इन्होंने की किया शी इग्नोर्ड दैट, हाँ उन्होंने की किया सी, उन्होंने एक आर्ग्यू की कि मैस्कुलिनिटी एंड फैमिनिस्ट वेरीज अक्रॉस कल्चर ते डिपेंड करती है, ठीक है, मैस्कुलिनिटी और फैमिनिस्ट किमें। फैमिनिस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन, हुण कहंदे मार्गरेट मीड ते फैमिनिस्ट दे विच इसी फैमिली एंथ्रोपोलॉजी ने उन्होंने ये भी आर्ग्यू की कहंदे कोई कोरिलेशन नहीं है बायोलॉजी ऑफ मैन एंड वुमेन, रैदर इट इज़ अ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। हाँ बहुत सही दस्सिया हुण इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਰੇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਂਪਰ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਘਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਪਰਸਨ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦ ਵੇ the person walks, talks or even thinks is determined by socially sanctioned gender rules। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੈਂਡਰ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਔਰ ਬ੍ਰੇਵਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ, रुकावटा की ने, ठीक है, ये जेंडर दे लैके स्टीरियोटाइप्स मीन्स रुकावटा। स्टीरियोटाइप रेफर्स टू अवर प्री कंसीव्ड नोटेशंस अबाउट सम पर्सन एंड ग्रुप्स,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਕਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੇ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੂਮਨ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਸੀਵਡ ਐਜ਼ ਵੀਕ, ਨੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨॉट ਏਬਲ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਅਲੋਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੂਮਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨॉट ਏਬਲ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਅਲੋਨ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਹਸਬੈਂਡ। women have also been presented as sex objects and media has played a major role in it। ਹੁਣ sex object ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ। ਵਾਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਡ ਏ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਨ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, even among women beauty is defined based on their overt looks। overt ਸੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੁੱਕਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੂਮਨ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟੈਗ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देयर आर also examples of women being rejected based on their physical appearance। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਓਵਰਡ ਲੁਕਸ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਲੁਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ। These women who do not fit in the separate definition of beautiful begin to feel inferior about themselves। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰੋਲ। ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੈਂਡਰ। ਕਿਵੇਂ, ਟੀਚਰਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਨ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬॉयਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗਰਲਜ਼ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਲਸ 10-12 ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 20 to 30 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਬॉयਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਜੋ ਐਂਡ ਪਹੇਲੀ 2 ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੂਜੋ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਪਹੇਲੀ ਫੀਮੇਲ। ਤਾਂ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੂਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੂਜੋ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਪਹੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ।
ठीक है। ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਇਨ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਸਟ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਪੋਰਟਰੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੂਮਨ ਆਰ ਡਿਪਿਕਟਡ as working in the kitchen and rearing babies without any help from men। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਨੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਨ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਨੈਕਸਟ, men are presented as professional, men are presented as professional and doing office type job। ਹੁਣ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਟਾਈਪ ਜੌਬ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਲੈਜੀਟਿਮੇਟਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਪਲੇ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਕਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, क्योंकि बिकॉज अपन पिक्चर्स तो डिफाइन करते हैं कि ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਔਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ these stereotypes play a major threat towards eliminating any idea of established stereotypes। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਥ੍ਰੈਟ, ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ कि कभी खत्म हो भी पाएंगे नहीं, रुकावटें कभी खत्म हो पाएंगे कि नहीं जेंडर रोल के बीच, बिकॉज अगर बुक्स ही साडा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड रीड सच टेक्स्ट बुक्स ही और शी विल टेक जेंडर डिस्टिंक्शन, ठीक है, अपने ओन डिस्टिंक्शन होगी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, नहीं यार ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਜੇ बुक में सही लिखा होगा बुक्स किਵੇਂ गलत हो सकती है। एज टेक्स्ट डिस्टिंक्शंस रिकॉग्नाइज इट एज नेचुरल कंसेप्ट, मतलब कि हम रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन पेडागोजी। पेडागोजी की होता है टीचिंग मैथड ऑफ टीचिंग, हम जनरल समझा रहे हैं, ठीक है, पेडागोजी तो पढ़ रहे हैं आप। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। इट हैज़ बीन फाउंड दैट टीचर एक्सपेक्टेशन इज ग्रेटर फॉर बॉयज़ दैन गर्ल्स। पहले मैं समझा के हटी हैं, ठीक है। टीचर परसैप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਕਮ ਔਨ ਬॉयਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦਿਓ, ਗਰਲਸ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ एग्जाम्पल सेट कर रहे थे ये खुद ले। गर्ल्स स्पीक लेस देन बॉयज इन द क्लास बिकॉज इंट्रोवर्ट होंगे ने, ठीक है। गर्ल्स बहुत मतलब कि इमोशनल सेंसिटिव जिवें पे वो बनिया हुई इदा दी, ठीक है, उन्होंने रब वालों ही बनाया गया। मोस्टली विद बॉयज एंड गर्ल्स रिमेन साइलेंट मोस्ट देन बॉयज, ठीक है। गर्ल्स हमेशा भी हुई की है कि पिन ड्रॉप साइलेंस रखती ने बॉयज नालों, ठीक है। बॉयज आर मोर रिस्पोंसिबल दैन गर्ल्स एज दे फेसिस टीचर। हुण कहंदे कि गर्ल्स जिवें शाई हुंदियां ने, शाई बनाया गया एक्चुअली ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬॉयਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਟੀਚਰ ਦੈਟ ਗਰਲ ਆਰ ਲੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਬॉयਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਕੁੜੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ करना चाहिए। टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अपन हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए। टीचर थिंक दैट गर्ल्स ओनली पर्पज टू मैरिड ऑफ वेयर एज बॉयज आर सीन एज मैन ऑफ वर्ल्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द सर्च ऑफ नॉलेज। कहते टीचर्स का की कहना सोचते हैं कि ਜਿਹੜੇ गर्ल्स सिर्फ काम किया ਵਿਆਹ जाना, ठीक है, इन्होंने की करना नॉलेज लैके, इन्हों का काम की घर तो बाहर निकलना ही नहीं, इन्होंने डोमैसटिक कोर्स के ही इन्हों का मतलब ईजी होना काम है इन्हों का, ठीक है। वेयरएज बॉयज की ने मैन ऑफ वर्ल्ड, उन्होंने दिया जाता है कि नॉलेज इन्हें सारी उम्र कहते हैं नॉलेज करी जाए, ठीक है। इन्हें सर्च भी कोई गल नहीं ना, चाहे 30-35 साल बच्चे ब्याह हो जाए नो प्रॉब्लम, बट जे कुड़ी है जे 22-25 तो भी टप जाती है तो ब्याह कर दो, ठीक है, कुड़ी का। तो एक मैंटेलिटी बनी हुई है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट जेंडर कंस्ट्रक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्वेश्चन आ जाते हैं।